चलते हुए कलेक्टर कचेरी हम जाएंगे, वहां पे कलेक्टर जी को आवेदन देंगे। ભરૂચ શહેરના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન અને સુરક્ષા માટે આજે સમગ્ર શહેરમાં એકતાનો પ્રચંડ સૂર ગુંજી ઉઠ્યો। હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડથી લઈને કલેક્ટર કચેરી સુધી યોજાયેલી વિશાળ રેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં ભાઈઓ અને બહેનો જોડાયા હતા અને રાષ્ટ્રીય ધરોહરનું જતન કરો જેવા ગગનભેદી નારા લગાવ્યા હતા। ભરૂચની જામા મસ્જિદ તરીકે ઓળખાતી ઐતિહાસિક વિરાસતને લઈને હાલ મોટો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। આ વિરાસત ખરેખર મસ્જિદ છે, ચક્રધર સ્વામીનું જન્મસ્થળ છે કે પછી કોઈ પ્રાચીન જૈન તીર્થ? તેવા વિવિધ દાવાઓ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। આ તમામ વિવિધ દાવાઓ વચ્ચે અમૂલ્ય રાષ્ટ્રીય ધરોહરની યોગ્ય જાળવણી, સુરક્ષા અને તેના સાચા ઇતિહાસના સંરક્ષણ માટે હવે ભરૂચની જનતા દ્વારા પ્રચંડ માંગ ઉઠી છે। हजारों नागरिकों राष्ट्रीय धरोहरनी सुरक्षा माटे हस्ताक्षर पत्र पर सहीओ करीने पोतानो टेको जाहिर कर्यो। आज तथाकथित जामा मस्जिद जो है वो एएसआई प्रोटेक्शन में होने के बावजूद वहाँ पर किसी विधर्मियों के धर्म का आचरण होता है और नियमों का वहाँ पे पालन नहीं होता। आज का जो ये हमारा हस्ताक्षर मोर्चा है, हस्ताक्षर अभियान है, उसका समापन जिलाधिकारी महोदय को हस्ताक्षर देने के बाद होगा और उसी के लिए सभी हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कि भाई वहाँ पे नियमों का पालन हो। क्या मांग है मुख्य रूप से? हमारी एक ही मांग है, भारत में सभी को अपने अपने धर्म का, सभी को अपने अपने धरोहरों की रक्षा करने का अधिकार है। इतिहास किसी का भी मिटना नहीं चाहिए, धरोहर किसी की भी बदलनी नहीं चाहिए और उसी मांग को लेकर हम सब हिंदू समाज जिलाधिकारी महोदय को मिलने जा रहे हैं। स्वामी जी, आपके मुताबिक मूल स्वरूप क्या है? किस चीज का? जो अभी वहाँ पे जो वास्तु दिखती है वो तो हिंदू धरोहर की मूल स्वरूप दिखाई देती है। હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડથી શિસ્તબદ્ધ અને વિશાળ રેલીની શરૂઆત થઈ હતી, જે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરીને કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી। સમિતિના અગ્રણીઓ અને સાધુ સંતોની આગેવાનીમાં જિલ્લા કલેક્ટરને સવિસ્તાર આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું। ऐतिहासिक जैन मंदिर श्री चक्रधर स्वामी राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण समिति के माध्यम से आज बड़ी संख्या में कलेक्टर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। थोड़े रोज पहले जनमत संग्रह अंतर्गत जो हस्ताक्षर पत्र एकत्र किए गए थे भरूच जिले में, भरूच में और महाराष्ट्र के कई जिलों में, उस हस्ताक्षर को भी उस पत्र को अर्पण करने का मूल रूप से आज कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय धरोहर चक्रधर स्वामी की जन्मस्थली और परंपरा से जो सनातन परंपरा की धरोहर के रूप में जैन मंदिर का जो वहाँ स्थान है, जो एएसआई के अंतर्गत आता है, तथाकथित जामा मस्जिद के रूप में उसमें देखा जा रहा है, लेकिन एएसआई को नियमों को ताक पर रखते हुए वहाँ के वास्तु चरित्र को बदला जा रहा है, वहाँ के नीति नियमों को भंग करा जा रहा है। तो उस नीति नियमों का पालन करना मूल समिति का उद्देश्य है और इस ज्ञापन का उद्देश्य भी आज यही। ऐतिहासिक स्थळनी सुरक्षा વધારવા અને સાચા ઇતિહાસની તપાસ કરવા માટે કલેક્ટરને વિનંતી કરવામાં આવી હતી। આ અમૂલ્ય અને પ્રાચીન રાષ્ટ્રીય ધરોહરનું સાચું સંરક્ષણ થાય અને આવનારી પેઢી તેના સાચા ઇતિહાસથી વાકેફ થાય તે જ મહત્વનું છે અને તે જ હેતુ છે। કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પુરાતત્વીય મહત્વ ધરાવતી આ જગ્યાની જાળવણી થવી અનિવાર્ય છે તેવી માંગ ઉઠી હતી। જૂનું સ્થાપિત આ છે વર્ષો જૂનું 1213 ની અંદર એક જૈન સ્થાપત્ય તરીકે આ જીનાલય બનેલું હતું। શકુનિકા વિહાર તરીકે પ્રચલિત હતું। બધા જોયું હશે કે ઘણા બધા ચિત્રો મીડિયા દ્વારા પણ બહાર આવ્યા, જેમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે ભાઈ આ એક જૈન પ્રાચીન સ્થાપત્ય છે। એના સ્તંભો પર પણ જૈન આલેખો દેખાવામાં આવે છે। પ્રતિમાજી પણ અંદર બધા જોવા મળી રહ્યા છે। અને હમણાં तीर्थेश मुनि जैन महाराजे जे अमारा गच्छाधिपति यशोवर्मा सुरीश्वरजी महाराजाए त्या आगळ एमना समुदायना मुनि भगवंतो त्या गया अने एमने बधुं निहाळ्युं। એટલે સ્પષ્ટ પ્રમાણે જૂના શાસ્ત્રોક્ત દસ્તાવેજોને પણ મેળવતા એ ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આ પ્રાચીન એક જૈન સ્થાપત્ય છે। અને આ ચક્રધર સ્વામીજી જે છે મહાનુભાવ સંસ્થાપક, એમની પણ જન્મસ્થળી કહેવાય છે। तो बस सरकार ने अमारा बधानी एक एटली नम्र अरज है कि जे जूनू स्थापत्य जे धर्मनु छे एना शास्त्रों दस्तावेजी प्रमाणों साथे एएसआई आ धरोहरनी एक तो रक्षा करे,
કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુ એવી જાણવા મળી છે કે જે એએસઆઈ દ્વારા બરાબર આ ધરોહરનું રક્ષણ થતું નથી. તો સરકાર એના દ્વારા એએસઆઈ ને રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર સાથે મળી આ ધરોહરની રક્ષા કરે. અને બીજું, આ ધરોહર જૈન ધર્મના પ્રાચીન સ્થાપત્ય છે, એ સ્થાપત્ય માટે આગળની એક કાયદાકીય કાનૂની પ્રક્રિયા કરી અને જે સમાજનું આ સ્થાપત્ય છે એ સમાજને આ સ્થાપત્ય પરત કરવા માટે સમગ્ર હિન્દુ સમાજ, સમગ્ર સનાતની સમાજ સાથે રહી અને સહયોગ આપે અને સરકારનો પૂર્ણ સહયોગ મળે એમને આશા છે. સરકાર સહયોગ આપશે જ અને જે સાચું છે એ કરે એ અમારી માંગ છે.